کراچی کی سڑکیں ٹریفک کا بحران، ڈی آئی جی ٹریفک نے بتا دیا بڑا ایکشن پلان، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے بڑھانے کی تجاویز۔ پیر محمد شاہ کا کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ، بولے کراچی کی سڑکوں پر جلد نیا نظم و ضبط نظر آئے گا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بے ہنگم ٹریفک، اوور لوڈنگ اور بڑھتے حادثات، اب صرف باتیں نہیں ایکشن ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے صاف صاف بتا دیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی کاٹی میں صنعتکاروں سے ملاقات، ٹریفک کی صورتحال پر کی کھل کر بات اور مسائل کے حل کا بھی یقین دلایا۔ پیر محمد شاہ نے کہا کہ کراچی میں اوور لوڈنگ کا خطرناک رجحان روز بروز بڑھ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، بریک فیل ہونے، اوور اسپیڈنگ اور نشے میں ڈرائیونگ، یہ سب موت کو دعوت دیتے ہیں۔ ڈرائیورز کے ڈوپ ٹیسٹ ہوں گے، ہیوی گاڑیوں میں ٹریکر کیمرے لازم ہوں گے، فیس لیس چالان سسٹم لا رہے ہیں، اب کوئی بچ نہیں پائے گا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے بڑھانے کی تجاویز بھی دی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی ہماری وہ ہے اوور لوڈنگ۔ جو گاڑیاں ایکسیڈنٹ شروع سے کرتی آ رہی ہیں ان کی ریزنز یہ تھیں بڑی گاڑیاں۔ پھر ہے اوور اسپیڈنگ، اس میں ٹرکس ہیں، راکٹس ہیں، ڈمپرز ہیں، ٹینکرز ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو بڑی اوور اسپیڈنگ کرتی ہیں کراچی کے اندر۔ ہم نے ان سے میٹنگز کی اور ہم نے لازمی قرار دیا کہ بھائی ہر گاڑی کے اندر ٹریکر لگے گا۔ نمبر 2، ہر گاڑی کے اندر کیمرہ لگیں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں بھی شک ہے کہ یہ ڈرائیور ہیں نا، یہ نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں۔ ڈوپ ٹیسٹ یا سبسٹنس ابیوز ٹیسٹ وہ انٹروڈیوس کرایا، اب اس کی ایس او پیز بن گئی ہیں۔ پیر محمد شاہ نے بتایا کہ فیس لیس ٹکٹنگ سسٹم متعارف کرانے جا رہے ہیں، جس کے لیے شرائع فیصل، آئی چنڈی گڑھ روڈ اور صدر سمیت کچھ کوریڈورز کو منتخب کیا ہے، جس کے ذریعے کوئی مہنگی گاڑی والا ہو یا عام شخص قانون شکنی پر اس کے گھر پر جرمانے کا ٹکٹ آئے گا۔ تو ابھی ہم جو ہے نا فیس لیس ٹکٹنگ سسٹم، یہ جو ہم نے قانون میں ترامیم کی ہیں، اس میں پہلے فیز میں ہم شارع فیصل کا پورا کوریڈور اور یہ صدر کا پورا علاقہ اور پھر یہ 2 تلوار 3 تلوار اور آئی چندری گڑھ روڈ ٹاور، یہ سارے ہم نے انرجائز کیے ہیں۔ اگلے ماہ جو ہے ہمارا سافٹ ویئر تیار ہوگا۔ سافٹ ویئر کے ذریعے ایک امیج کے آپ کو پرنٹ نکال کر دیں گے اور آپ نے وہ پاکستان پوسٹل سروس کے ذریعے گھروں پر آئے گی۔ جب لوگوں کو یہ لو لیٹرز ملیں گے تو وہ بھی مہنگے ہوں گے، سستے تو نہیں ہوں گے، 5,000 یا 10,000 کم از کم ہوگا۔ پیر محمد شاہ نے مزید بتایا کہ کراچی میں پہلا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں، جہاں 30 دن کی تربیت لینا ہوگی۔ کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، نوجوان طلبہ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ پہنیں، ڈی آئی جی ٹریفک کے طلبہ کو مشورے۔ جامعہ کراچی شعبہ کرمنالوجی کے تحت ٹریفک سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار۔ سید پیر محمد شاہ نے جامعہ میں پودا لگایا، طلبہ کے سوالات کے جوابات دیے، بولے مرحلہ وار ٹریفک کے نظام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ قوانین کی پاسداری، ذمہ دار شہری کی پہچان۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے قوانین کی پابندی کو ضروری قرار دے دیا۔ جامعہ کراچی میں شعبہ جرمیات کے زیر اہتمام ٹریفک سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ڈی آئی جی ٹریفک سید پیر محمد شاہ بھی شریک ہوئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے طلبہ کے سوالات کے جواب دیے اور روڈ سیفٹی سے متعلق شعور اجاگر کیا۔ کہا ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو فیز وائز کام کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم نے 11 سڑکیں سلیکٹ کی ہیں، اس کو 1 مہینہ ہوا ہے، اور اس سے ہم ان سڑکوں سے ہم رکشوں کو ڈسپلن کر رہے ہیں اور کہیں کہیں سے بالکل ختم کر رہے ہیں۔ اور سملرلی ہم نے اگلے فیز میں 5 مزید یہ مین شاہراہیں ہیں جن کے اوپر کراچی میں زیادہ سے زیادہ ٹریفک جیم ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ویل اسٹارٹ ود دا مین کوریڈورز and then we will extend۔ چیئرپرسن شعبہ جرمیات پروفیسر نائمہ سعید بولی کہ اس سیشن کا مقصد طلبہ کو ٹریفک مسائل پر بات کرنے اور تجاویز دینے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ کراچی کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، جو ہم روز اس کو فیس کرتے ہیں، ٹریفک سے ریلیٹڈ ہے، تو بنیادی طور پہ آج کا جو ہمارا جو سیمینار تھا، اس کا مقصد بھی جو ہے وہ ٹریفک سیفٹی سے متعلق جو ہے وہ ایک اویئرنیس پروگرام تھا کہ اس کو کوشش کی جائے، اور بہت سارے سوالات جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں تھے وہ بھی انہوں نے آج کیے ڈی آئی جی صاحب سے، اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں۔ طلبہ نے سیمینار کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا یہ اچھی بات ہے کہ افسران خود آ کر ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بائکس کے روٹس کو الگ بنائیں
اور اس کے علاوہ جو رکشاز وغیرہ ہیں ان کے روٹس کو الگ بنائیں اور ان کی ٹائمنگ فکس کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. لوگ ابھی کیمراز لگوا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے جو نشاندہی بہت آسان ہوگی کہ بہت سے مجرم اس وجہ سے وہاں سے ہو جاتے ہیں کہ نہیں پکڑ میں آتے, تو اس چیز کے لیے کافی زیادہ وہ کام کر رہے ہیں لوگ. سیمینار کے اختتام پر ڈی آئی جی ٹریفک نے جامعہ کراچی میں پودا بھی لگایا. کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. شہر میں تجاوزات مافیا کی شامت آ گئی. KMC انسداد تجاوزات کی جانب سے خداداد کالونی اور بہادر آباد سمیت اطراف کے علاقوں میں گرینڈ آپریشن. 4 گھنٹے طویل اس کارروائی میں کئی غیر قانونی تعمیرات اور رکاوٹوں کا خاتمہ کیا گیا. دورہ شہوار کی رپورٹ میں دیکھیے. شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عمل تیز. خداداد کالونی, فیروز آباد, بہادر آباد اور اطراف کے علاقوں میں آپریشن. شیٹر, تھڑے مسمار کر دیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد بلال الوی کے مطابق 4 گھنٹے طویل کارروائی میں کئی غیر قانونی تعمیرات اور رکاوٹوں کا خاتمہ کیا گیا. کمشنر کراچی کی ہدایت کے عین مطابق جو ہے کام کیا جائے اور ان کو انکروچمنٹ فری کیا جائے. تو اس وقت ہمارا دھیان ان 3 روڈز پر ہے اور یہ انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کر کے یہ دم دیں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کا کہنا ہے کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق کی جا رہی ہیں. یہ آپریشن یہ میئر صاحب کی ہدایت جو کمشنر کراچی کی ہدایت کے اوپر ہم ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے سے اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد بھی ہوتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر جمشید ٹاؤن بھی ہوتے ہیں اور ان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہمارا ڈیلی بیسس پہ جس روٹ کو ہمیں بولا گیا ماڈل روڈ ڈکلیئر کیے گئے ہیں اس روڈ پہ ہماری ڈیلی بیسس پہ کام چل رہا ہے. ضلعی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کرے تاکہ شہر کو صاف اور خوبصورت اور قابل رہائش بنایا جا سکے. کیمرہ مین جیزی کے ساتھ دورے شہوار, سٹی 21 نیوز. بتاتے چلیں چکی مالکان کا سرکاری نرخوں پر آٹا فروخت کرنے سے انکار. آٹا 90 روپے کی بجائے 110 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہری پریشان, حکومت خاموش تماشائی بن گئی. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے. کی سرکاری قیمت پر فروخت ممکن نہ ہو سکی. چکی مالکان نے آٹے کی سرکاری قیمت پر فروخت سے صاف انکار کر دیا. سرکاری قیمت 90 روپے فی کلو, مگر مارکیٹ میں آٹا 100 سے 110 روپے میں دستیاب ہے. چکی مالکان کہتے ہیں کہ مہنگی گندم اور بڑھتے اخراجات کے باعث سرکاری نرخوں پر آٹا دینا ممکن نہیں. ہمیں گندم 70 سے 75 روپے میں ملتی ہے. اوپر سے بجلی, لیبر اور دوسری لاگت شامل کریں تو فی کلو آٹے پر 30 روپے خرچ آتا ہے. 90 روپے میں بیچیں تو نقصان ہوگا. اس وقت 70 سے 75 روپے گندم بک رہی ہے جوڑیا بازار میں. لاگت لگا کے آپ لاگت لگا لیں گے, بجلی کا ہے, خرچہ ہے, ساری چیزیں لگا کے 30 سے 35 روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. دوسری جانب عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی بے حسی نے ان کی مشکلات مزید بڑھا دی. آٹا مہنگا ہے ابھی بھی اور وہاں 110 کا ہے حساب کے رہا, یہ وہی دے رہے ہیں اپنے حساب سے. روٹی کی ریٹ بھی روٹی وہی 25 روپے کی دے رہے ہیں. حکومت کی جانب سے فی الحال کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی. چکی مالکان بضد عوام کو اب سرکاری نرخوں پر آٹا نہ مل سکا. کیمرامین واحد خان کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. فضائی آلودگی, دھواں اور خستہ حال روڈ سینے کے امراض کا سبب بننے لگے. فضائی ماحول خراب ہونے کے باعث TB کے مریض بھی پریشان. TB کے شکار مریضوں کا مرض دوسروں میں منتقل ہونے لگا. ڈاکٹروں نے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دے دیا. تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں دیکھیے. شہر قائد میں ماحولیاتی آلودگی بیماریوں کا سبب بننے لگی. فضائی آلودگی, دھواں, خستہ حال سڑک سمیت دیگر وجوہات سے TB کے امراض میں اضافہ ہو گیا. TB ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا. سینے کے امراض میں مبتلا مریضوں نے شکوہ کیا کہ گیس نہ ہونے کے باعث لکڑیاں جلاتے ہیں جس کے دھوئیں سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ طبیعت خراب ہونے پر اسپتال آتے ہیں. گولیاں کھا رہے, باہر کی کچھ یہاں کی تو فائدہ ہوتے ہیں, نہیں کھا رہے وہاں تو درد ہوتا ہے, پیچھے سے بھی آگے سینے میں درد ہو رہا ہے. کیا گھر پہ کیا جلاتے ہیں وہ چیز؟ بس جلاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. گیس نہیں ہوتے تو لکڑی جلاتے ہیں. سینے میں بھی تکلیف ہوتا ہے, گلے میں سے خون آتا ہے. صبح کا بلغم پہنتا ہوں نا تو اس میں خون ہوتا ہے کہ بالکل جمع ہوا خون ہوتا ہے. تو کام کیا کرتے ہیں؟ رکشا چلاتا ہوں جی. دھواں ہوتا ہے وہاں راستے میں, کتنا دھواں ہوتا ہے؟ دھواں تو پورے شہر میں دھواں ہی دھواں ہے. اگر ہمارے نہیں آتے تو اور ٹرکوں سے اور گاڑیوں تو آتے ہی آتے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس موسم میں سینے کے امراض بڑھ رہے ہیں. سیول جناب عباسی شہید ڈاؤ اوجھا اور انفیکشس ڈیزیز اسپتال سمیت دیگر اسپتالوں میں بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں دھواں اور فضائی آلودگی سمیت دیگر وجوہات سے سینے کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں فوری طور پہ قریبی اسپتال پہنچ کے اپنا علاج کرائیں تاکہ دیگر افراد محفوظ رہ سکیں.
कैमरामैन सैयद शाहजेब के हमरा इब्राहिम रिंद सिटी 21। शहरी सेहत बख्श खुराक खाएं, सड़कों पर गाड़ियां ध्यान से चलाएं। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल का हड्डी वार्ड मरीजों से भर गया, ड्रेसिंग रूम में रश ही रश। रोजाना 800 मरीज ओपीडी 200 से ज्यादा ड्रेसिंग के लिए आने लगे। माहिरीन ने शहरियों को मेयारी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। गैर मियारी खुराक और रोड एक्सीडेंट हड्डियां टूटने का सबब बनने लगे। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल की हड्डी वार्ड की ओपीडी मरीजों से भर गई। ड्रेसिंग रूम में रश, पाँव रखने की जगह नहीं। अस्पताल में रोजाना 800 से ज्यादा मरीज हड्डी ओपीडी में और 200 से ज्यादा मरीज ड्रेसिंग के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर रिहान नईम और ड्रेसर इकराम राना कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिनको तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इस वक्त 1200 मरीज योमिया आ रहे हैं इधर ओपीडी में ऑर्थोपेडिक की, जिसकी में ज़्यादातर मरीज़ जो है हड्डियों के जोड़ों के दर्द के साथ, कमर के दर्द के साथ है, और कुछ हमारे पास ट्रामा भी आ रहा है जिसमें फ्रैक्चर के साथ आ रहे हैं। अब जो हम अपनी ओपीडी में मरीज़ देख रहे हैं जो जोड़ों के दर्द के साथ ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ग़िज़ाई किल्लत है, उनमें एक्टिविटी ना होना है, फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना है। तकरीबन जो हमारी जो ओपीडी होती है, पेशेंट्स की ड्रेसिंग और प्लास्टर मिला के 250-300 के करीब 350 हो जाता है। सैटरडे और मंडे ये ओवरलोडिंग होती है, क्योंकि हमारे पास वीकेंड आता है संडे का, या जैसे अब कल जो छुट्टी गई है हॉलीडे की 1 मई की, तो इस वजह से आज भी हमारा ओवरलोड है। हड्डी टूटने के बायस अस्पताल आने वाले मरीज कहते हैं कि रश ज्यादा होने की वजह से काफी इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल अमले की तादाद बढ़ाई जाए। एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिरा, फ्रैक्चर आया हुआ था और जख्म था, इस वजह से आना। जी सब कुछ फ्री है। काफ़ी रश है, सुबह से आए हुए हैं 8:30 बजे से, ये टाइम हो गया, अभी भी नंबर नहीं आया, ड्रेसिंग नंबर पे बिठाया हुआ। सुबह से परेशान हो रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, अभी बिठाया हुआ। सर रश तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 घंटे हो गए हमारे, और बैठ के अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। जैसे हड्डी टूटे वाले हैं? जी हाँ, हड्डी टूटे हैं, फ्रैक्चर। मर्द और ख्वातीन डॉक्टरों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मियारी खुराक इस्तेमाल करें, वर्जिश को मामूल बनाएं, जबकि बुजुर्ग अफराद ज्यादा मेहनत वाला काम ना करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बेहतर खुराक इस्तेमाल न करने और रोड हादसा की वजह से हड्डियां टूटने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। कैमरामैन सैयद शाहजेब के हमरा इब्राहिम रिंद सिटी 21। और कबूतरों के पर और फसला बीमारियों का बायस बनने लगे, सांस लेने में दुश्वारी और फेफड़ों की बीमारी सामने आने लगी। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी टाउन में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियात अपनाने की हिदायत कर दी गई। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। घरों में परिंदे पालने का रुझान, मोहलिक बीमारियों और संगीन खतरात को दावत। कराची में कबूतरों के परों और फुजले से फेफड़ों की बीमारियां सामने आने लगी। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिन घरों में कबूतर मौजूद हैं वो अफराद ज्यादा रिस्क पर। गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी टाउन के डॉक्टर अली असगर कहते हैं अवाम को चाहिए कबूतरों को पानी और दाना देते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि वो फेफड़ों के अमराज से महफूज रह सकें। ज्यादातर उड़ा दें, बहुत अच्छी बात है। नहीं उड़ा सकते, उनकी कोई मजबूरी हो, ये तो हमेशा सफ़र करती रहेंगी, तो इनका मसला होता रहेगा। एलर्जिक, इसको कहते हैं एलर्जिक, ठीक है, राइनाइटिस वगैरह, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, अपर लोअर इन्फेक्शन, उसकी वजह से बस इसका मास्क पहने। कबूतर पालने वाली खातून का कहना था कि कई हफ्तों से सीने और खांसी की तकलीफ का शिकार होकर अस्पताल पहुंची हूं। तकरीबन 50 के करीब हैं कबूतर घर में हमारे, लेकिन ये सांस का मसला हो जाता है खांसी के साथ। जब खांसी ज़्यादा होती है ना, फिर सांस का मसला होता है। लाइट वगैरह जाती है ना, जब हम लोग ऊपर जाते हैं, शाम में जब लाइट जाती है ना, फिर हम ऊपर जाते हैं, जब वहाँ बैठे रहते हैं हम लोग ऊपर। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ कबूतर ही नहीं बल्कि मुर्गियों और दीगर परिंदों से भी एलर्जी का खदशा रहता है। कैमरामैन सैयद शाहजेब के हमरा इब्राहिम रिन सिटी 21। कारोबार के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि अप्रैल 2025 में तिजारती खसारे में माहाना 55% के इजाफे से 3 साल की बुलंद सतह 3 अरब 38 करोड़ 88 लाख डॉलर पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। में तिजारती खसारे में माहाना 55% का इजाफा हुआ। तिजारती खसारा 3 साल की बुलंद सतह 3 अरब 38 करोड़ 88 लाख डॉलर पर जा पहुंचा। दायरा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 25 में तिजारती खसारा माहाना 55%, जबकि सालाना 36% का इजाफा हुआ। अप्रैल 25 में दरामदी बिल माहाना 15% इजाफे से 5 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अप्रैल 25 में बरामदात माहाना 19% बड़ी कमी से 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल 10 माह में
तजारती खसारा 9% इजाफे से 21 अरब 35 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में तजारती खसारा 19 अरब 62 करोड़ डॉलर रहा था। रवा माली साल 10 माह में दरामदी बिल 7% इजाफे से 48 अरब 21 करोड़ डॉलर और बरामदात 6% इजाफे से 26 अरब 86 करोड़ डॉलर रही हैं। अशरफ खान, सिटी 21। दूसरी जानिब मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 0.3% रह गई। रवां माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह एक साल में 25.97% घट कर 4.73% रह गई। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमती इक़दामात, अजनास की कीमतों में कमी, महंगाई की रफ्तार मजीद घट गई। इदारा शुमारियात ने मुल्की मईशत की रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 0.30% रह गई, जबकि मार्च में महंगाई की शरह 0.70% थी। रवां माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 4.73% तक गिर गई। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। एक साल में महंगाई की औसत शरह 21.24% की कमी हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती इक़दामात अजनास की कीमतों में कमी के महंगाई की रफ्तार में कमी वजह बनी। ये भी कहा है कि महंगाई की शरह कम होने से मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में रिलीफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मंशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने मुल्जिम साहिर को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का केस। मुल्जिम अरमगान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी जान को खतरा है और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर जनूबी की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब तशद्दुद हुआ तो मुकदमा चलाएंगे। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम की तहवील में दे दिया। कोरंगी में जमीन के अलॉटमेंट का केस। जवाब जमा न कराने पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल से केस जेर समाअत हैं। सूबाई हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने की जहमत तक न की। अदालत नोटिस जारी करती हैं। सिंध हुकूमत महकमे जवाब देना जरूरी ही नहीं समझते। अदालत ने सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी। 2 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें। कोरंगी से लापता अब्दुल्ला की घर वापसी के बाद दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया गया। अदालत ने सांगड़ के इलाके झोल से लापता सुहेल की अदम बाजियाबी पर सिंध हुकूमत, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फारिकैन से 29 मई को जवाब तलब कर दिया। शेर शाह सूरी रोड को मॉडल रोड बनाने की तैयारियां तेज़। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद हुमैर अहमद को फोकल पर्सन मुकर्रर करने के साथ अहम फैसले किए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में सड़कों की हालत जार बदलने का मंसूबा। शेर शाह सूरी रोड की किस्मत भी जाग उठी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने अहम इजलास बुला लिया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। ताहा सलीम का कहना था कि शेर शाह सूरी रोड की ब्यूटिफिकेशन के काम का आगाज करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हैं। जी, हमें CM साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि कुछ मॉडल रोड्स हर ज़िले में बने, तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो रोड दी गई वो शेर शाह सूरी रोड थी। और इन सारी रोडों के ऊपर एक प्रिलिमिनरी मीटिंग मेयर साहब के साथ भी हो गई है, कमिश्नर साहब के साथ भी हो गई है। अब हम ग्राउंड पे काम करने उतर गए हैं, तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की गाहे बगाहे हम मीटिंग करते रहते हैं। तो उसकी प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें टाउन भी थे, KMC भी थे, KDA भी थे, K इलेक्ट्रिक, पटापा के रिप्रेजेंटेटिव, बागात के लोग, जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात हुई है। और एक वर्किंग प्लान हमारा चल रहा है, जिसमें कुछ काम भी थोड़ा बहुत हो रहा है और अब इसमें तेज़ी भी इंशाल्लाह आपको दिखेगी। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद के मुताबिक शेर शाह सूरी रोड को हरा भरा बनाकर पौधों और दरख्तों की देखभाल की जिम्मेदारी ताजिरों के सुपुर्द की जाएगी। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान ने फैसले को खुश आइंद करार देते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हम समझते हैं कि लोगों को भी हम इस चीज़ के लिहाज से अवेयर करेंगे कि जहाँ भी हमने देखा है शोरूम्स के अंदर, दुकानों में कंस्ट्रक्शन होती है, मलबा सारा लाके सर्विस रोड के ऊपर फेंक दिया जाता है। और इस तरह से शादी हॉल जो है वो अपने आसपास का इलाका साफ़ नहीं रखते हैं, उसकी खासी चीज़ें डंप वहाँ सामने आके हो रही होती हैं। प्लांटेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैरिज हॉल वाले हैं या फिर शॉपकीपर्स हैं, उनको हम इंगेज करेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होगी कि सरकारी तमाम इदारों को इंगेज करने के साथ साथ हम प्राइवेट पार्टनर्स को भी इंगेज करें, और प्राइवेट पार्टनर्स को इंगेज करके शहर की खूबसूरती में उनको भी इंकरेज करें कि वो अपना रोल इसके अंदर प्ले करें।
میٹرک بورڈ آفس تناگن چورنگی شیرشاہ سوری روڈ کی بحالی کے دوران انتظامیہ اسے بین الاقوامی طرز کی شاہراہ بنانے کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔